గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. జగన్స్ లైఫ్ ఛానల్కి స్వాగతం. కొట్టియూరు వెళ్ళొచ్చాను నిన్న. ఆల్మోస్ట్ చాలా రోజులు అయింది జిమ్కి వెళ్ళి. చాలా రోజులు అంటే అంతే 3 days 4 days అయినట్టుంది. ఈరోజు కంపల్సరీ వెళ్ళాలి జిమ్కి. సో మిస్ అవ్వకూడదు. సో ఈరోజు ఏం వర్కౌట్ ఉంటుందో తెలీదు. పెట్టుకున్న వాటర్ బాటిల్ టవల్ పెట్టుకున్న వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవాలి. సారీ ఇట్లా చెప్తున్నా కాబట్టి గుర్తొచ్చింది. వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకొని వస్తా. పుషప్స్ వచ్చేసి 10 లక్షల పుషప్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా 1070 అయినాయి ఇప్పటి వరకు. 13 రోజులు అయినాయి, 1070 మాత్రమే అయినాయి. ఈరోజు 14వ రోజు. ఈరోజు నేను 100 ఈజీ ఫినిష్ చేస్తాను. 150 ట్రై చేస్తాను. వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోలేదు, ఎందుకంటే వర్షాకాలం కదా, చల్లగా ఉంటుంది కదా. నేనేం చేస్తాను అంటే వేడి నీళ్ళు తాగుతా. అయితే నేను స్టవ్ మీద వేడి నీళ్ళు పెట్టి మర్చిపోతే అట్లా పొంగుతూనే ఉన్నాయి. వాటర్ బాటిల్ అనేసరి గుర్తొచ్చింది, లేదంటే అట్లా వెళ్ళిపోయాను జిమ్కి. వాటర్ బాటిల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే హాఫ్ నార్మల్ వాటర్ పోసుకుంటా, హాఫ్ ఏమో హాట్ వాటర్, రెండు మిక్స్ చేస్తా. గోరువెచ్చని కంటే తక్కువ వెచ్చగా ఉండే నీళ్లు తాగుతాయి ఇప్పుడు జిమ్లో. సన్లైట్ చూపించాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు వచ్చినట్టుగా ఇక్కడ పొద్దున్నే సూర్యరశ్మి మంచిగా రాదు. మంచిగా అంటే ఇక్కడ చెట్లు అడ్డు వస్తాయి. అయినా సరే చెట్లు లేని ప్రాంతంలో నించోవాలని చూసినా కానీ అక్కడ కొండ ఉంటుంది, పెద్ద కొండ. ఆ పొద్దున్నే సూర్యరశ్మిని రానివ్వదు. పెద్ద కొండ ఏం కాదు, మనకు వచ్చేసరికి 6:30 అట్లా అవుతుంది. మనకు మార్నింగ్ వచ్చే సన్ రైజ్ అవగానే వచ్చే సన్లైట్ ఉంటుంది, అది ఒక్క 10 నిమిషాలు మన బాడీకి చూపిస్తే చాలు, మనకు డి విటమిన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. కొత్త ఆర్ట్ వేసారు, స్టెప్స్ ఎక్కే వేలు ఒక ఆర్ట్ వేసారనమాట. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
ఇప్పుడే జిమ్ నుంచి వచ్చాను. యాక్చువల్గా బాగా ఎక్కువ వర్క్ చేశా జిమ్లో ఈరోజు. సో బాగా టైర్డ్ అయిపోయా. బంతి ఆట ఆడలేదు, ప్లస్ పుషప్స్ వేయలేదు. సో పుషప్స్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చినాయి, దిగాక ఇక్కడికి వచ్చాక గుర్తొచ్చినాయి. బంతి ఆట కూడా అంతే, ఇక్కడికి వచ్చాక గుర్తొచ్చింది. అంత టైర్డ్ అయిపోయా. సో అయితే మరి ఈలోపు 30 చేసేద్దాం ఇక్కడ అని ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి జస్ట్ బ్యాగ్ ఇక్కడ పెడుతున్నా, పెట్టేసి చేసేస్తా. ఒక పని అయిపోద్ది. 30 ఉంటాయి కదా, 30 పోతే రౌండ్ ఫిగర్ అవుతుంది. 1070 అయినాయి కదా, 30 చేసేస్తే 1100 అవుతాయి. 1071 నుంచి కౌంట్. 10, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 30 అయిపోయాను ఇప్పుడు. ముప్పై అయిపోయాను ఇప్పుడు. అంటే 1170 ప్లస్ 30 1100 అయినాయి. 14వ రోజు స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు 100 ఎట్లా చేస్తా అంటే ఈరోజు 1200 అయితే 14 రోజులు 1200 నా టార్గెట్. ఆ 200 మిగిలినాయి కదా, వాటిని ఎట్లా వాటిని కవర్ చేయాలి. ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి మల్టీగ్రెయిన్ దోశ. మల్టీగ్రెయిన్ దోశ విత్ టమాటో చట్నీ అనమాట. అది ఎలా ఉన్నాయంటే మల్టీగ్రెయిన్ దోశ విత్ టమాటో చట్నీ. ఓకే, 2 బాయిల్డ్ ఎగ్స్, ఒక యాపిల్. ఇదన్నమాట ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్. ప్లస్ ఇదేంటంటే నిన్న కొట్టియూరు వెళ్ళాం కదా, కొట్టియూరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక చట్నీ అంట, ఇదేంటి డేట్స్ చట్నీ అంట. ఇదన్నమాట ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్. మల్టీగ్రెయిన్ దోశ విత్ టొమాటో చట్నీ, 2 బాయిల్డ్ ఎగ్స్, యాపిల్, డేట్స్ చట్నీ. పికిల్స్ తినను, చట్నీలు తింటా. చట్నీలు తింటా, ఫ్రెష్గా చేసిన చట్నీలు ఉంటాయి కదా, అది తింటా. ఓకే, మల్టీగ్రెయిన్ కదా, బాగుంటుంది దోశ. రాగి కూడా ఉంది ఇందులో, మొన్న రాగి పౌడర్ తెచ్చా, రాగి పౌడర్ మిక్స్ కూడా ఉంది. దోశ పెడితే 2 మంచిగా తింటున్నాయి. నిన్నంతా లేవు, మార్నింగ్ కూడా లేవు, ఇప్పుడే వచ్చినాయి, అక్కడికి వెళ్ళినాయి. మేము లేము కదా నిన్న, వచ్చి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి మ్యాక్సిమము. మల్టీగ్రెయిన్ దోశ తింటాం, ప్రోటీన్ ఫుడ్ వాటికి. అది కూడా తిను పెట్టా, ఇదిగో తిను. కిటనీగా భయపడుతుంది దగ్గర రావడానికి. హలో, నీ మూతి ఇక్కడ పెడితే నేను ఊరుకోను, అర్థమైందా? హలో ఏంటి దోశ, ఇందులో బాగా షుగర్ కంటెంట్ హెవీ ఉంది. అవును, న్యాచురల్ షుగరా, అయినా కానీ ఎక్కువైంది షుగర్. అన్నీ తినొచ్చు కానీ వర్కౌట్ చేయాలి. దోశ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడే, బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. సో చలో ఇంకా వర్క్లోకి. ఓకే, ఇప్పటిదాకా వర్క్ చేశాను, లంచ్ టైం అయింది. సో లంచ్కి లేసాను. రైస్ ప్లస్ దోసకాయ పప్పు, దోసకాయ పప్పుతో పాటుగా ఒక ఎగ్, దీని ఏమంటారా, ఒక ఎగ్ స్మాష్ చేసినటువంటిది ఇదనమాట. ఈరోజు లంచ్కి వచ్చేసి రైస్, దోసకాయ పప్పు అండ్ ఎగ్. మొన్న 3 kg రైస్ తెచ్చా కదా, అవి అవ్వలే ఇంకా, అవి అయిందాక ఇంతే. ఇంకా అప్పుడప్పుడు రైస్ ఉంటుంది, లేకపోతే రెగ్యులర్గా మిల్లెట్స్, జొన్నలే. చుట్టూ వచ్చాడని తెచ్చాము 3 kg రైస్. అయిపోయినాయి, ఉన్నాయా తొందరగా అవ్వగొట్టాడు. నేనేం చేస్తున్నానంటే బట్టలు మడత పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకే, దీని మీదే ఉందా?
డైనింగ్ టేబుల్ ఈరోజు లంచ్ లేట్ అయింది, 2:30 అయింది, నమ్ముతారో లేదో. తర్వాత 3 అయింది మొత్తం తినేసరికి. 3:30 పడుకున్నా, 6:30 లేచి, అంటే మధ్యలో నిద్రపట్ల కానీ ట్రై చేసి ఒక్క 10 నిమిషాలు పడుకున్నా అంతే. సో బట్టలు మడత పెట్టుకుందామని డిసైడ్ అయ్యా. చాలా రోజులైంది మడత పెట్టుకోక బట్టలు, అంటే ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలంట, ఆర్గనైజ్డ్గా ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటా అనమాట. నేను కిటన్ అరుతుంది, దానికి మార్నింగ్ ట్రీట్స్ పెట్టా, ఒక ట్రీట్ పెట్టా, ఏదైనా అంటే పడుతుంది పొద్దాక. వైట్ మౌన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి పుణ్యక్షేత్రంకి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటాం, అవి ఎక్కడెక్కడో పడిపోతున్నాయి, అంటే ఉంటుంది ఇంట్లోనే, ఎక్కడెక్కడో మిస్ అవుతున్నాయి. వాటిని ఆర్గనైజ్డ్గా పెట్టుకోవాలి తీసి. వీటిని అవసరం లేదు, ఈ జెర్సీలకి అవసరం లేదు ఫోల్డింగ్, బట్ పెడతా, అవి కూడా పెట్టుకుంటే మంచిగా బాగుంటుంది. కిటన్ నా చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. ఫుడ్ సోర్స్ నేను అర్థమైంది, దానికి ఫుడ్ పెడతానని అర్థమైంది. ఆల్రెడీ ఉంటుంది, క్యాట్ ఫుడ్ ఉంటుంది. నేను ఇచ్చేది ఏంటి, టేస్టీ ఫుడ్, ఇంకా టేస్టీ ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు బిర్యానీ లెక్క అనమాట, అది కావాలి వాటికి. అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి కూర్చున్నాయి. ఇప్పుడు ఫుడ్ రోజు పెట్టాలంటే బడ్జెట్ ఎంత, ఇది చాంతాడంతా, ఇది మన ఇవి ఇంట్లో వేసుకున్నాయి కాబట్టి పెద్ద ఐరన్ అవసరం లేదు. ఖద్దర్ షర్ట్లు అలాంటివి అయితే ఐరన్ పెట్టుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ ఐరన్ చేసింది, బట్ నేను కొట్టియూరు తీసుకెళ్ళా, ఒక జాత ఎక్స్ట్రా పెట్టుకెళ్ళా. ఎందుకంటే అక్కడ ఒకవేళ ఉండాల్సి వచ్చిద్దామని. వాళ్ళు 2500 3000 చెప్తున్నారు రూమ్స్, నాన్ ఏసీ. ఏసీ అయితే 4500 చెప్తున్నారు. సో ఒక నైట్ బాగా టైర్డ్ అయిపోయాక ఉండలే. ఇంకా ఇప్పుడే మిల్క్ తీసుకొచ్చా, బయటికి వెళ్ళి మిల్క్ పెరుగు తీసుకొచ్చా. వెళ్ళేటప్పుడు నేను అనుకున్న అంబ్రెల్లా తీసుకెళ్ళాలి సార్, చంకలో పెట్టుకెళ్ళాలనుకున్నా, ఏం పడేయట్లేదులే అనుకున్నా. ఏమైంది, కరెక్ట్గా వచ్చే ముందు స్టార్ట్ అయింది, లైట్గా తడిసిపోయా. ప్యాంట్స్కి అవసరం, అంటే బాగా నలిగే ఉంటాయి ప్యాంట్స్ కొన్ని, క్లాత్ టైప్, వాటికి కావాలి ఐరన్, మిగిలినట్టుగా అవసరం. ఫుడ్ పెడుతున్నా మంచిగా, నా పక్కన చేరిని 2 మంచిగా ట్రీట్స్ ఇచ్చాను నిన్న మొన్న. ట్రీట్స్ ఇచ్చేసరికి నా పక్కన చేరుతుంది. ఇప్పుడు సోపింగ్ అనమాట, దాన్ని అంటే సోప్ చేస్తున్నాయి మంచి. ఇప్పుడు ఫుడ్ పెట్టాలి మళ్ళీ అని ఉన్న, ఆల్రెడీ ఫుడ్ ఫీడర్ ఉంది కదా, ఆటోమేటిక్ ఎక్కుతున్నా మీద కానీ. హలో, గుచ్చుకుంటున్నాయి నీ గోర్లు, నా మీదకి ఎక్కుతున్నావు. అది ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది, కాళ్ళ దగ్గర ఇట్లా పట్టుకుంటుంది స్లో, డౌట్ఫుల్గా. అంటే ఈ పెద్ద ఒక మనం హైట్ ఉంటాం కదా, నించుంటాం కదా, అవి భయపడతాయి అనమాట మనల్ని. పెద్ద ఒక జైంట్ మనల్ని ఏమైనా చేస్తాడని భయం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ జైంట్ అనే ఒక పర్సన్ మనకి సేఫ్ అని అర్థమైంది దానికి. ఓకే, అది ఫుడ్ కోసం వెయిటింగ్ అనమాట. ఉన్న ఆల్రెడీ తింటాయి, పక్కనే వాటర్ కూడా పెట్టా, వాటర్ తాగుతాయి, వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ విండో ఓపెన్ చేసిందిగా వెళ్ళిపోతాయి. ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ దీని హస్బెండ్ ఉంది, అక్కడ దాకా వచ్చి దాన్ని భయపెట్టాను నేను ఒకసారి. ఓకే, అయితే ఎందుకు భయపెట్టే, దీన్ని కొరుకుతుంది అది, ఇదేమనట్లా, ఎందుకు లేని ఒకసారి భయపెట్టా, గట్టిగా అరిస్తే అది నన్ను చూసి ఉరికిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు అది ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతుంది అనమాట దీనికోసం. ఇంటి లోపల ఉంది కదా,
గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం ఇంటి చుట్టూ తిరిగినట్టు తిరుగుతుంది అనమాట. అయితే దీని మళ్ళీ హీట్ పీరియడ్ మళ్ళీ వచ్చింది అనుకుంటా ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడానికి. మరేమో మరి అది నాకు క్లియర్గా తెలియదు. అయితే దీనికోసం అది వెంట పడుతుంది అనమాట. ఆ సౌండ్ రాగానే బయటికి వెళ్ళా, ఉరుకుతుంది అటు పడి, నన్ను చూస్తే ఉరుకుతుంది. అయితే బయట నుంచి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు, అరుస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి సిగ్నల్ ఇస్తుంది దీనికి రమ్మని. అది అంటే యానిమల్స్ అంతే ఉంటుంది, ఇక వాటి సిస్టమ్ అంతే ఉంటుంది, వాటి మెకానిజం. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు దాకా బట్టలు మడత పెట్టాను. నాకు చాలాసేపు పట్టింది, ఆల్మోస్ట్ 2 hours పట్టింది. కొంచెంసేపు నేను టైం ల్యాప్స్ పెట్టా, కొంచెంసేపు పెట్టలేకపోయా. తర్వాత వచ్చేసి మార్నింగ్ జిమ్లో అవ్వలేదు, హోమ్ పార్చ్లో మాత్రం అయినాయి. 30 అయినాయి పుషప్లు ఈరోజు. ఓకే, ఈరోజు 14వ రోజు. ఇప్పటి వరకు 1100 పుషప్లు మాత్రం అయినాయి అంతే. ఈరోజు యాక్చువల్గా 100 చేద్దాం అనుకున్నా, అసలు కుదరలేదు. వర్క్ చేసా, మధ్యాహ్నం బాగా టైర్డ్ అయిపోయా, పడుకున్నా కాసేపు, మళ్ళీ బట్టలు మడత పెట్టా, ఎనర్జీ లేదు. బట్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని ట్రై చేస్తా. 100 అయితే అవ్వవు, బట్ ఎన్ని అయితే అన్ని. 1100 ఒకటి నుంచి కౌంట్. ఓకే, లెవెన్ 101, 1102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 అయినాయి. 1101 to 1120 అయినాయి. పుషప్స్ ఈరోజు 50 అయినాయి, అయిపోయింది టైము. 10 అవుతుంది ఈరోజు, చూసుకోవాలి టైము, చాలా లేట్ అయింది. 6:30కి లేచాం కదా ఈవినింగ్, కాసేపు పడుకొని. సో డిన్నర్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాక మళ్ళీ రేపు ఇప్పుడు మిగిలిన పుషప్స్ చేసేస్తే బాగా వీక్ అయిపోయింది, రేపు లేగలేమని. సో ఇప్పుడు నేను ఆపేసాను ఇంకా. అంటే ఈరోజు 50 పుషప్స్ అయినాయి. గ్రాండ్ టోటల్ వచ్చేసి 1120 అనమాట. డిన్నర్కి ఏంటంటే మిల్లెట్స్ ప్లస్ ఏం కర్రీ, అది మిల్లెట్స్ ప్లస్ గ్రీన్ గ్రామ్ కర్రీ, మిల్లెట్స్ ప్లస్ గ్రీన్ గ్రామ్ కర్రీ ప్లస్ మధ్యాహ్నం దోసకాయ పప్పు ఉంది కదా, అది. ఇదే అనమాట ఈరోజు డిన్నర్. మిల్లెట్స్ ప్లస్ గ్రీన్ గ్రామ్ కర్రీ ప్లస్ దోసకాయ కర్రీ. పెరుగు కూడా ఉంది. మట్టి పాత్రలో తింటే ఆ టేస్టే వేరబ్బా.